जय श्री जगन्नाथ भाई माने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आमर आज सेशन आरंभ करवा। आज आम जानिबा महाद्वार अवस्थिति द्वारा जदि को जोन रे को महाद्वार अच्छी घर महाद्वार बहुत ही इंपोर्टेंट। जदि महाद्वार ठीक जोन रे अच्छी तो बहुत शुभ। जदि नहीं ताले कौन कौन प्रोब्लेम दबो एवं महाद्वार कौन एक्चुअली से सब विषय आम आज डिटेली गोटे सम्यक डिस्कसन करवा। कारण गोटे गोटे महाद्वार विभिन्न विभिन्न प्रकार आट्रिब्यूट्स रही। तो चलतु आरंभ करवा। तो महाद्वार माने आमर धर गोटे प्लॉट टा एमती अछि। एटा हला नॉर्थ साइड, एटा हला ईस्ट साइड, एटा हला साउथ साइड, एटा हला वेस्ट साइड। आमर जो प्रोट्रैक्टर टा हम देखि जेमते राउंड सॉरी राउंड है कि गोटे जिनिस होइछि। प्रोट्रैक्टर टा हमर जो आमे शक्ति चक्रटा देखैथिले एडी ब्रह्मस्थान होई गेला। से एडू कोन हबो एक दो ए चित्रटा भले से हेई पारनी म आगु जाई देखेबी चित्रटा। এই ইস্টর্ন জোনটা এউটু আরম্ভ হলে এই ইস্টর্ন জোন রে जो 22.5 डिग्री अंश रहिबो। कारण गोटे सर्कल बा कौन सी भी प्लॉट 360 डिग्री। ताले ईस्ट पटटा 90 डिग्री। से ईस्ट पटर 90 डिग्री को आमे 8 भाग विभक्त करदे। हेले जोन हिसाब से सेटा को जोन रे जाउची सेटा एवं सेटा जो महाद्वारटा बनिबो हमर जो जोन रे बनिबो सेटा वास्तु अनुसार ठीक कि नाही सेटा हमें जानिबा। एवं जदि वास्तु अनुसार ठीक रहे ताहले कौन फायदा, जदि वास्तु अनुसार ठीक न रहे ताहले कौन नुकसान से विषय हमें जानिबा। भाई देखो मु जति बुझीची गोटे घर करिया को हेले तार महाद्वार माने जोडी हमें प्रवेश करू घर भितर को भाई तार भूमिका है सबुठु माने बहुत गुरुत्वपूर्ण। आमे महाद्वार से कुआजे जो पटु आमे घर को प्रवेश करू माने जब जेकोसी गोटे घर जेकोसी दिग को हो पार चाहे पूर्व दिग को हो पार पश्चिम दिग को मुखा हो पार नॉर्थ मुखा हो पार साउथ मुखा हो पार। किंतु ये महाद्वार ही डिसाइड करिवो जे तुमर घरर भल हब ना खराब हब। मुख्यतः यहीटा ही डिसाइड करिवो। कहीं भाई ये जो जेतिक आम विश्व ब्रह्मांड आम देखुचु सेगुड़ा सबू किछि ना किछि एनर्जी द्वारा आच्छादित एवं एटा आकाश द्वारा आबद्ध। तेणु जेतेबेले आमे घरर महाद्वार द्वारा दे प्रवेश करू घर को आसिले केमति लागे मनटा चांगा हो जाए। तेणु आमे जो आमर घरर जोटा आबद्ध थाए ना घरटा आबद्ध थाए सेटा आम सबकॉन्शियस स्टेट ठीक अछि। एवं आमर जो आमे जो बाहर आसु आमे कॉन्शियस स्टेट को नहीं आसु। आगुर कौन हुए ना जो घर को आसिले आग कहते गोड़ धो तापर घरे पस। गोड़ धोइबा द्वारा आमर गोटे मन गोटे पवित्र भावना आसे एवं से पवित्र भावना नहीं कि आमे घरे पसु। माने महाद्वारटा को देखिले सेटा कौन करे ना चेतन स्तर रु आमर मन को अवचेतन अवस्था को नहीं जाए। एटा मोर इंटरप्रिटेशन मोर कथाटा कहली ठीक अछि। आमे जदि 360 डिग्री टोटाल आमे ताकू 32टा आमर महाद्वार प्रत्येक डायरेक्शन एपटे भी 8टा महाद्वार एपरे भी 8टा महाद्वार एपटे भी 8टा महाद्वार एपटे भी 8टा महाद्वार। घर निर्माण करिया पूर्व महाद्वार को पूरा आज ठीक जगह करिया दरकार नहले मनीष बहुत जीवन रे बहुत असुविधा भोग करे। कारण वहां से घर हो गला परे ताकू मॉडिफाई करिया तो इते इजी व्यापार नुह।
बहुत जिन भंगा भंगी करिया पड़ियो। तेणु वर्तमान आमे महाद्वार प्रत्येक जोन विषय क्लीयरली जानिबा जे को महाद्वार जो जोन गुड़ा 32 जोन, से 32 जोन ର ଯଦି ସେଠି ମହାଦ୍ୱାର କରାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କଣ ରେଜଲ୍ଟ ଦବ। ଏଇ ଦେଖ ଶକ୍ତି ଚକ୍ରଟା ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନେ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ଏଇଟି E1 ଜୋନ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି E8 ଜୋନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଭାଇ ଯଦି E1 ଜୋନ ରେ ମହାଦ୍ୱାର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ନିଆଁର ଭୟ ଏବଂ କ୍ଷତିର ଭୟ ଥାଏ। ଯଦି E2 ଜୋନ ମାନେ ଏଇ E2 ଜୋନ ରେ ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଘରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଏବଂ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। E3 ରେ କଣ ନା E3 ହଉଛି ଶୁଭ। ଯଦି ଏଠି ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଘରର କର୍ତ୍ତାକୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହୁଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଭ ହୁଏ E3 ଜୋନ ଟା। ତାପରେ ଆସିଲା E4 ଜୋନ। E4 ଜୋନ ଟା କଣ କରେ ନା ଯୋଉ ମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ହେବା ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଏବଂ ସୁବିଧା, ଏଇ ସବୁ E4 ଜୋନ ର କାରଣ। E5 ଜୋନ ରେ କଣ ହୁଏ ଯଦି ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ମହାଦ୍ୱାରରେ ଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିଡଚିଡା ସ୍ୱଭାବର କରିଦିଏ ଏବଂ କ୍ଷଣକୁପି କରିଦିଏ। ଯଦି E6 ରେ ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ ତାହେଲେ କଣ କରେ ନା E6 ରେ ଯଦି କାହାର ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ ସେ ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକକୁ କୌଣସି କଥା ଦିଏ ସେ କଥା ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ରଟିଏ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା E7। E7 ରେ ରହିଲେ ସିଏ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯିବ ଯେ ପରିବେଶର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ସିଏ ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ପୁରା ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇଯିବ। ଯଦି E8 ରେ ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ, E8 ଜୋନ ରେ ମହାଦ୍ୱାର ରହିଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା E8 ର ମହାଦ୍ୱାର କଣ କରେ ନା ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଧନ ହାନି, ଚୋରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଏ। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଏସ୍ ଜୋନ, ସାଉଥ ଜୋନ ଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା S1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ S1 ଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଭାଇ ଏଇଟା କଣ କରେ S1 ରେ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ କରେ ନା ସେ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ବେଶୀ କରି ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବାପା ମା ଯାହା କହନ୍ତି ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯାଇ କାମ କର। ଯଦି S2 ଜୋନ ରେ କାହାର ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ସିଏ ସେଇ ଲୋକ ଯାହାର S2 ରେ ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ ସିଏ ନିଜ କାମ କିଛି କରିବ ନାହିଁ, ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରୋପକାରୀ ହେଇଯିବ। ସେ ଲୋକଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ଭଲ ଲୋକ ହବ, ମାନେ ଏତେ ପରୋପକାର କରିବ ଯେ କହିବା ବାହାରେ। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ S3 ଜୋନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। S3 ଜୋନ କଣ କରେ ନାଇଁ ଯଦି ଏଠି ମହାଦ୍ୱାର ହୁଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣେ, ଗୃହକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସବୁ କାମ ବହୁତ ସହଜରେ କରିପାରନ୍ତି। S4 ଜୋନ ଯଦି ହେଲା, S4 ଜୋନ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏଠି ଯଦି ମହାଦ୍ୱାର କରାଯାଏ ମାନେ ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏଇ ଜୋନ ମହାଦ୍ୱାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ହବ, ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଏବଂ ଏଠି ଯଦି S4 ଜୋନ ଥାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ପୁଅ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆସନ୍ତି। କ୍ଲିୟର। ଯଦି S5 ରେ ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏଇଠି ଯଦି S5 ରେ ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଘର କର୍ତ୍ତା କେବେ ବି ଋଣରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। S6 ରେ କଣ ନା ଭାଇ S6 ରେ ପୁରା ଦରିଦ୍ର କରିଦବ ତମକୁ। ଯଦି S6 ରେ କାହାର ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ ସିଏ ପୁରା ଦରିଦ୍ର କରିଦବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା S7 ର। ଭାଇ S7 ର କାମ କଣ
ଯଦି ଏଠି ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ, ସେମାନେ ଯେତେ କାମ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ଆସିବନି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଘରର ଯୋଉ ଅନ୍ତେବାସୀ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବା କଥା ଆସିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅଶାନ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଏ ସାଇଟ୍ ରେ କଣ ହୁଅ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ମହାଦ୍ୱାର ପାଇଁ ଖରାପ ଜାଗା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଚାର ଆଚରଣ ବଦଳିଯାଏ ଏଠି। ସେ ସେ ଲୋକ ଗାଁରେ ଯଦି ଏ ସାଇଟ୍ ରେ କାହାର ଥାଏ, ସେ ପୁରା ଏକ ଘରିକିଆ ହେଇକି ରହିବ। ସେ କୋଉ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ପଡିବନି ସେ ଗାଁରେ ଯଦି ଏ ସାଇଟ୍ ରେ କାହାର ମହାଦ୍ୱାର ଥିବ। ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟେ। ଠିକ ଅଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯିବା W1 କୁ। ଠିକ ଅଛି। W1 ରେ ଯଦି କାର ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜୋନ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆର୍ଥିକତର ଅବନତି ଘଟାଏ ଏବଂ ଆୟୁଷ ହାନି କରିଥାଏ। W2 ରେ ଯଦି ମହାଦ୍ୱାର ହେଲା, କଣ ହବ ନା ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ବିକାଶ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆସେ ନାହିଁ। ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରାଏ। W3 ରେ କଣ ହୁଏ ନା W3 ଟା ହଉଛି ପଜିଟିଭ। ଏ କଣ କରିବ ନା ସବୁ ସମୃଦ୍ଧି ତମକୁ ଆଣିଦବ ଯଦି W3 ରେ କାର ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ। W4 ର ମହାଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା। W4 ର ମହାଦ୍ୱାର, ଏ W4 ର ମହାଦ୍ୱାର କଣ କରେଇ ନା ଏଥିରେ କଣ ହବ ନା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ମହାଦ୍ୱାର। ଏଇଟା ଲାଭ ଆଉ କ୍ଷତି କି ଦର୍ଶାଏ। ତମର ତମେ କେତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, କେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ତମର ହବ, ସେଇଟା ଦେଖାଇ ଏଇ ଜୋନ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ ଭଳିଆ ରଖିବା, ମାନେ ଭଲ କହିପାରିବା, ଅନୁକୂଳ କହିପାରିବା, ଅନୁକୂଳ ମହାଦ୍ୱାରଟି। W5 ରେ କଣ ହବ ଭାଇ ନା ଯଦି ଏଇଠି W5 ରେ କାହାର ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭାଇ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ କରିଦବ ଏବଂ ସେ କଳ୍ପନା ବହିର୍ଭୂତ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା W6। ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, କାରଣ ଏଟା ଡିପ୍ରେସନ ର ଜୋନ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡିପ୍ରେସନ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା W7। ଏ ଜୋନ ରେ କେବେ ଯଦି ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ, କେବେ ବି ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ ଖୁସି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଜୋନ ଟା କଣ କରେ ନା ମଣିଷକୁ ନିଶା ଖୋର କରିଦିଏ। ନିଶା, ମଦୁଆ ମାତାଲ ଲୋକ, ଯଦି ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ ମଦୁଆ ମାତାଲ ହେଇଯାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା W8 କଣ କରେଇ ନା ଯଦି ଏଠି ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ, ସେ ଲୋକ ଅତି ଅନୀତି କରିବ ଏବଂ ଖରାପ କାମ, ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନୀତି ଖରାପ କାମ କିଛି କରିବାକୁ ପଛେଇବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ N1 ଦେଖିବା। N1 ରେ କଣ, N1 ରେ ଯଦି ଥିବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦୋଷ କରିବେ, N1 ରେ ଯାହାର ମହାଦ୍ୱାର ଥିବ ସେ ଲୋକ ଫସିବ। N2 କଣ, N2 ହେଲା ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଲାଗି ରହିବ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ରହିବେ। ତାପରେ ଆସିବା N3। ଏଇ ମହାଜୋନଟି କଣ କାମ କରେ ନା ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଧାନ ଲାଭ ଦିଏ, ଅନେକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦିଏ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ ଜୋନ। N4 କଣ କରାଏ ଆମର, N4 କଣ କରାଏ ନା ଏଇ ମହାଦ୍ୱାର, ଏଠି ଯଦି ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ହଉ ବା ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ହଉ ପ୍ରାପ୍ତି ସେ କରାଏ, ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ ହୁଏ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା N5। N5 ରେ ମହାଦ୍ୱାର ଥିଲେ କଣ ହବ ନା ଲୋକମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଯିବେ ଯେ, ଏତେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବେ ଯେ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଠକିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପରାୟଣତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ।
N6 ରେ ଯଦି ମହାଦ୍ୱାର ଥିବ କଣ ହବ ନା, ଏଇଠି ଯଦି ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ ସେ ଲୋକକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା N7 ମହାଦ୍ୱାର। N7 ମହାଦ୍ୱାରରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଯଦି କୌଣସି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ସେ ଘରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଜାତିରେ ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିଜର କଲଚରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି N8 ରେ କାହାର ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ, N8 ରେ ଯଦି କାହାର ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ଜୋନଟା ପଇସା ଯାହାର ବହୁତ ଦରକାର, ବହୁ ପଇସା ଦରକାର, ଏଇ ଜୋନରେ ତାର ମହାଦ୍ୱାର ଯଦି ସେ କରେଇ ତାହେଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତା ପାଖରେ ପଇସା ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତେବେ ଏଇ ଭିଡିଓଟିରେ ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ଜାଣିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜୋନରେ ଯଦି ମହାଦ୍ୱାର ଥାଏ ତାହେଲେ କଣ କଣ ଆମକୁ ଉପାଦେୟତା ମିଳିବ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିପାରିଥିବେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଜୋନ ହଉ, ଚାहे ସେ ନର୍ଥ ଜୋନର N3 N4 ହଉ, ଚାहे ସେ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନର W3 W4 ହଉ, चाहे से साउथ जोन रो S3 S4 हो, चाहे से वेस्ट जोन रो W3 W4 हो, ठीक अछि। सबु जोन रे 3 ଆଉ 4 रे महाद्वार करिबा नित्यांत भल एवं आवश्यक एवं शुभ। जदि केवल नॉर्थ रे, केवल जो नॉर्थ जोन टा रहिछि सेठी जदि महाद्वार रो N8 रे करा जाए सेठी बहुत मात्रा रे पैसा आसीबाटा थय। ठीक अछि। एतरा कुछ डाउट अछि कि राजबाबू? ओके एटाକୁ ମୁଁ ओके। କ୍ଲିୟରଲି, ହଁ, ଏଟାକୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝେଇଦେଲି। ତେବେ हाँ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଭିଡିଓ ନେଇ ନୂଆ ଲେସନ ନେଇ ଆସିବା। ସେତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।